स्टडी पॉइंट ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य पुस्तकर शैशवर कथा विषयटीर प्रश्न उत्तर कार्य आलोचना करबा। तो पिला माने जदि वीडियोटी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हो ताले एबे संगे संगे करनियो, कारण वीडियोटी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा द्वारा वीडियोर नोटिफिकेशन टी आगो तुम मानक पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलो एबे आम प्रश्न उत्तर कार्य आलोचना करनबा। आसो कथा हेबा। 1 नंबर, पिलादिने लेखकर कान फोड़ाई दिगला कहीं। यार उत्तर लिखिब पिला माने। लेखकर बड़ भाई चैतन्य चरण लेखकर जन्म पूर्व परलोक प्राप्त होइतिले। सेतेबेले लोकंकर संस्कार थिला, बड़ पुओ मरीगले तार तल पुओ जन्म मात्रे सेई पुओर कान फोड़ाई देले जमताकू आग्रह करी घेनी जीवो नाही। 2 नंबर, लेखकर बापा किपरि मृत्युवरण करथिले। उत्तर लिखिब लेखकर बापा ओला उठा रोगरे मृत्युवरण करथिले। 3 नंबर, रोग शଯ୍ୟା पाखरे ठाकुर माँ बसी कौन करथिले। उत्तर रोग शଯ୍ୟା पाखरे ठाकुर माँ बसी कर जोड़ी जगतर जाबतीय देवादेवींकर ठारे लेखकर प्राण भिक्षा करुथिले। 4 नंबर, लेखकर फकीर पोशाक किपरि थिला। उत्तर लिखिब लेखकर फकीर पोशाक थिला आंठू जाए गोटे जंघिया, देहरे नाना रंगर कनारे तैयारी गोटे चपकन, मुंडरे फकीरी टोपी, कांधरे नाना रंग मिश्रित गोटे झुली और हाथ में गोटे जोमड़ा लाल रंगर गोटे बाड़ी। पाठरू निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। तो पिला माने मु उत्तर गुड़िक कहीदे तुम्हें मैंने स्टार चिन्ह देदेव। 1 नंबर, फकीर मोहन केउं तिथि जन्मग्रहण करथिले। क रज संक्रांति रे, ख मकर संक्रांति रे, ग पणा संक्रांति रे, घ धनु संक्रांति रे। क नंबर पाखरे कोठरी रे तुम्हें तारा चिन्ह देदेव पिला माने पणा संक्रांति रे हब। 2 नंबर देख पोषा कुकुरटी अनाहार रे मरी जबार कारण कौन। ऑप्शन देछि देख से पागला हो जाइतिला, से कांदुतिला, से लेखकर बापा को झुरुतिला, से बहुत रड़ी करुतिला। ताले ठीक उत्तरटी यार हेबो ग नंबर हो, से लेखकर बापा को झुरुतिला। यही पाख कोठरी रे तुम्हें स्टार चिन्ह देदेव। 3 नंबर, ठाकुर माँ अनिद्रा अनाहार रे समय बिताउथिले कहीं। ऑप्शन देछि से निजर पुओ को मने पकाई कांदुथिले, से दिन राति लेखकर शଯ୍ୟା पाखरे जगी बसुथिले, से निजे रोगिणा थिले, से कहार कथा मानु नथिले। ताले ऑप्शन ख हो पिला माने से दिन राति लेखकर शଯ୍ୟା पाखरे जगी बसुथिले। एठी तुम्हें स्टार चिन्ह देदेव। 4 नंबर, अवदान लेखक को बाड़ौथिले कहीं। ऑप्शन देछि अवदान को दरमा मिली नथिला, बड़ बापा मनर कथा भल करी बुझी जाउथिले, से लेखक को घृणा करथिले, ठाकुर माँ को डरुथिले। ताले ऑप्शन ख हो बड़ बापा मनर कथा भल करी बुझी पारुथिले। तले दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर निज खातारे लेख। 1 नंबर, जननीकर मृत्यु पर लेखक केते वर्ष पर्यंत रोग शଯ୍या पड़िथिले। उत्तर लिखिब जननीकर मृत्यु पर लेखक 7 ରୁ 8 वर्ष पर्यंत रोग शଯ୍ୟା पड़िथिले। 2 नंबर, चाटशाली रे पढ़ारंभ बेलू लेखकर बयस केते होइतिला। लिखिब उत्तर चाटशाली रे पढ़ारंभ बेलू लेखकर बयस 9 वर्ष होइतिला। 3 नंबर, चाहाली को प्रथम आसीथिबा चाटू को अवदान कौन दियंती। उत्तर लिखिब चाहाली को प्रथम आसीथिबा चाटू को अवदान शून्य चाटी दियंती। 4 नंबर, बेसी बेल जाए शोई पड़िथिबा चाटटी डर निजको किपरि रक्षा करथाए। उत्तर लिखिब बेसी डेरी जाए शोई पड़िथिबा चाटटी डर चाटशाली रे पसी हांडी फांदटा धरी निजको लुचई रही जाए। 5 नंबर क्वेश्चन पिला माने देखो नंडा गोसाई मठरे थिबा चाहालीटे रे केउं केउं तिथि रे पाठ पढ़ा बंद रहउतिला। उत्तर लिखिब नंडा गोसाई मठरे थिबा चाहालीटे रे प्रतिपद, अष्टमी, चतुर्दशी और अमावास्या तिथि रे पाठ पढ़ा बंद रहउतिला। 6 नंबर, सेई तिथि रे ऊपर ओली बड़ बड़ चाट कौन करती। उत्तर लिखिब सेई तिथि रे ऊपर ओली बड़ बड़ चाट माने स्त्री मानक पाखरे गीत गाती। देन क्वेश्चन नंबर 7 देख पिला माने पारसी स्कूल रे पंडित छात्र मानक कौन शिखाउतिले। उत्तर लिखिब पारसी स्कूल रे पंडित माने छात्र मानक बापा और बड़ भाई को पत्र लिखिबा, कचेरी रे दरखास्त लिखिबा शिखाउथिले। तुमे जहाँ बुझीच लेखकों को तांकर ठाकुर माँ पीरंक पाखरे फकीर कराई देउथिले।
ତୁମେ ପିଲାଦିନେ ସେହିପରି ଫକୀର, ଯୋଗୀ କିମ୍ବା ବାବାଜୀ ହୋଇଛ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତାହା କିପରି ଥିଲା ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହଁ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଥରେ ଆମ ଗାଁ ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ କୌତୁକିଆ ବେଶ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବାବାଜୀ ବେଶ ହୋଇଥିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ଲଗାଇ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଏକ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିଥିଲି। ସେହିଦିନ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ହସିଥିଲେ ଓ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଲେଖକ ଅବଧାନଙ୍କ ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତୁମର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା କିମ୍ବା ବାପା ଚାହାଳିରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ କଡ଼ା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓ ପାଠ ନ କହିଲେ ବେତରେ ମାଡ଼ ଦେଉଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ଚାଟଟି ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ ଡରରେ ଘରେ ଲୁଚୁଥିଲା। ତୁମର ସେହିପରି କେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହୋଇଛି କି? ଯଦି ହୋଇଛି, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହଁ, ଥରେ ସକାଳେ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ସତ କଥା କହି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ମାସ ଶେଷରେ ଅବଦାନ ଦରମା ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ମାସିକ ଦରମା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ କି? ଲେଖିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ମାସିକ ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ବହି, ପୋଷାକ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିଥାଏ। ଆସ ମିଳାଇବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତାହା ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆସ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନକୁ ମିଳାଇବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଇଛି ଚିତ୍ର, ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସବୁ ସ୍ଥାନର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ତା ତଳେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବା? ଗାର ଟାଣିବାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଦେବା। এই ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଏହା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଦେଖ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆମର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠିକି ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ପାଖକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଫୋର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଫୋର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆମର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଏହା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏହା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଗଞ୍ଜାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। 6 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆମର ଏହା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଆମର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆସ ଜାଣିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମୀପସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଥର ଘାଟ ଉପରେ ବାବା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି ତାହା ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଏହାରି କୂଳରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତା'ର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ କରିବ। ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା କିଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଥିବ ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଭାଷାର କଥା 1 ନମ୍ବର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଢେର ଚାଉଳ ଅବଦାନ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ତଳେ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି କରାଯାଇଛି? ଢେର ତଳେ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ଢେର ପଦଟି ଚାଉଳ ପଦର ପରିମାଣ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହା ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷଣ ପଦ କିଏ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିଏ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତାହେଲେ ଟିକେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନ, ଗୁଣ, ନାମ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ପଦଟି ଆମକୁ ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦଟି ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ତାହା ବିଶେଷଣ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଚାଉଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ଢେର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଚାଉଳ ପଦଟି ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଚାଉଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏବେ ଆସ ଏହି ପାଠରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ତଳେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଆସ ଏହି ପାଠରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଛି,
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ତଳେ ଲେଖିବା। ବିଶେଷଣ ଦେଖ ସୁସ୍ଥ, ବିଶେଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଶରୀର, ତାହେଲେ ଏଠି ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଭଲ, ବିଶେଷ ହେବ କିଏ ପିଲା, ଏମିତି ବଡ଼, ବିଶେଷ ହେବ କିଏ ପୁଅ, ଏମିତି ଆହୁରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାଛିକିରି ଲେଖିପାରିବ। ଉପର ଓଳି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପରେ ପରେ ଭିକ ମାଗି ବୁଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଏକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଏହି ପାଠରୁ ଆଉ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତଳ କୋଠରୀରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ, ବନେ ବନେ, ଏମିତି ଆଉ ତୁମେ ବାଛିକିରି ବହିରୁ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଅକାରଣେ ବେତଟା ଧରି ମୋ ପିଠିରେ 10-12 ପ୍ରହାର ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଧରି ପଦଟି କାମ ଶେଷ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ଅଟେ। ସେହିପରି ଏହି ପାଠରୁ ଯେତେ ଗୋଟି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ପାଉଛ ତାହାକୁ ଖୋଜି ତଳେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ, ଯିଏ ଶୁଣି ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଶୋଇ, ଧରି, ଏହିପରି ହେବ। ଆହୁରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବହିରୁ ବାଛିକି ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବ, ଲେଖିଦେବ ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଖାଦ୍ୟପେୟ। ପୀରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହି ଶିରିଣୀ ବିଷୟରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବା କଥାକୁ ପଢ଼। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ଭୋଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ଅଟା, ଚାଉଳ ଚୂନା, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରୋହିତ ଏକାଠି କରି ଗୋଳାଇଥାନ୍ତି। ଶିରିଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପୁରୋହିତ ତାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୀର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ତୁମ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବେଳେ ପଞ୍ଚାମୃତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଆମର ଘିଅ, ମହୁ, କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼ ଆଉ କନ୍ଦ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କନ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ମିଶ୍ରି ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଘିଅ, ମହୁ, କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼, ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା କନ୍ଦ, ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ସମସ୍ତେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତ ଘର ପବିତ୍ର ପାଇଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମର ଖେଳ 1 ନମ୍ବର। ଏମିତି କେତେକ ଖେଳ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳିଥାଅ, ଯାହା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏମିତିକା କିଛି ଖେଳର ଚିତ୍ର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେ ଚିତ୍ରର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ଗାର ଟାଣି ସେସବୁକୁ ମିଶାଇବା। ଖେଳର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଆଉ ଖେଳର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନଟୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ନଟୁ ପାଖକୁ ଗାର ଟଣା ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଠି ବହୁତ ପିଲା, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛି। ଗୁଡ଼ି ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଗାର ଟାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖପରା ଡିଆଁ। ଏଠି ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖପରା ଡିଆଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖପରା ଡିଆଁ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାର ଟାଣି ଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଏହିପରି ଗାର ଟାଣି ନିଅ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଖେଳିଥାଅ ତାହା ଲେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଉ କେତେକ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଖେଳ ହେଉଛି କ'ଣ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ତୁମେ କେମିତି ଖେଳିଥାଅ ତାକୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କବାଡ଼ି କେମିତି ଖେଳିଥାଅ, କବାଡ଼ି ଖେଳ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳିଥାଅ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କେମିତି ଖେଳିଥାଅ, ଖେଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ କ'ଣ ଯେମିତି ତୁମେ ଖେଳିଥାଅ ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏମିତି କିଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖେଳର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ। ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଖେଳିପାରିବା, କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବା ନା ରୁମାଲ ଚୋରି ଖେଳ ଖେଳିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବା, ଏଇସବୁ ଖେଳିପାରିବା। ତାପରେ ପାଠାଗାରରୁ ଦେଖ, ତୁମେ ନିଜର ପାଠାଗାରକୁ ଯାଇ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ସେ ଲେଖିଥିବା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ପଢ଼। ସେସବୁ ବିଷୟରେ
ନିଜର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣ। 1944 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମୁରଲୀକାନ୍ତ ରାଜାରାମ ପେଟକର ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଥିଲେ। ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବନି, ଏଠି ଲେଖିବ ଥିଲେ। ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ପେଟକର ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳି ବାଜିବା ଫଳରେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କୁସ୍ତି, ହକି ଆଦି ଖେଳରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରୁଚି ରଖିଥିବା ମୁରଲୀକାନ୍ତ ପେଟକର ନିଜର ଅବିରତ ସାଧନା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସନ୍ତରଣରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କଲେ। ସେ 1972ରେ ହାଇଡେଲବର୍ଗ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନ୍ତରଣକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ। ଅନେକ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ 2018 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ଆସ ଚିହ୍ନିବା। ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି, ଲେଖିକା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଜି ଲେଖ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସହାୟତା ନେଇପାର। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ତାହେଲେ ଚାଲ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ। ସେ 1757 ମସିହାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଗାରଧର୍ମୀ ରସାତ୍ମକ କବିତା ରଚନା କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଟେ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭାଷା ସରଳ, ମଧୁର ଏବଂ କାବ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଜଣେ ମହାନ କବି ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବୟିତ୍ରୀ, ଲେଖିକା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1901 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ନାରୀ କବି ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ହଳଧର ନାଗ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1950 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଘେନୁପାଲି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କବିତା ଓ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲୋକକବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ମାନବିକତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଭାରତ ସରକାର 2016 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହଳଧର ନାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଧନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଟେ। ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳୀ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1988 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ସେ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ 2020 ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।